आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए हैशटैग होम मूवी का रिएक्शन। तो होम जो है उसका इंट्रो सीन लेके आए एंड मैं मतलब हमेशा ही शॉक्ड हो जाता हूँ कि इतनी कमाल कमाल की मूवीज आप लोग रेकमेंड करते हो। एंड पिछली बार जैसे अभी तक हमारे को ये चल रहा था कि ऑफिसर ऑन ड्यूटी करेंगे, लेकिन कमेंट्स में नंबर 1 लाइक जो था वो था होम मूवी। तो मेरे को था ये मूवी ज़रूर हमें देखनी चाहिए, कैसी होगी। एंड इसके अंदर क्योंकि लोगों ने बोला कि ये बहुत अच्छी फील गुड मूवी है, जो ऊपर ऊपर के कमेंट्स मैंने पढ़े थे। एंड 2021 में ये मूवी आई है और लाइक कोरोना टाइम में तो मज़ेदारी होगी। हाँ, मुझे तो लगा था रीसेंट है, पर यार मलयालम सिनेमा का नाम सुनते ही हमें लग जाता है कि भाई मूवी तो कमाल की होने वाली है। और हैशटैग होम ऐसे लग रहा है कि कुछ होम से रिलेटेड फैमिली कजिन्स और ऐसी टाइप की मूवी होगी। देखते हैं फिर क्या होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जस्ट ट्राई नॉट टू चेक योर फोन व्हाइल वाचिंग द मूवी। ओए ये नहीं करते। अच्छा पर पेन नहीं डालते, मैंने सुना है। मैंने तो कभी नहीं डाली पेन। करंट आ जाता है। एंटोमॉन। एंटोमॉन। वैसे बटन बंद था पर कभी कभी होता है पीछे करंट थोड़ा। विजय बाबू। ये अंकल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കാതെ മതിയോടാ വിശപ്പ് മാറിയോ काफी बड़ी हो गई है। सही में ഓ उसके लिए बहुत बड़ी हो गई। इडिची वो ये तो टूट रहा है। वो जगह उसके लिए छोटी हो गई है। वाओ, क्या जगह है इनके पास है। अलग से इन्होंने इतने मस्त प्लांट्स रखे हुए हैं। कितना ग्रीनरी है। और भिंडी थी, वो भिंडी सब पकाए, चीकू भी हैं शायद। എന്ത് പറ്റാ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ? No, never. ആ ചായപ്പ കൊണ്ട് नेवर। अरे उनके सामने आवाज निकाल रहे थे, वैसे आवाज नहीं निकाल रहे थे। ओए 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 वो टूट रहा है। और मछली बहुत बड़ी होगी इसके लिए। അയ്യോ രണ്ട് തക്കാളിയും കൂടെ പറിക്കാൻ മേലായിരുന്നോ? പഴുത്തതില്ല ना कीपैड वाला। क्या हुआ? क्या हो गया? ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കുവോ കർത്താവേ, ഈ വീട്ടിലെ ചായക്കപ്പൊക്കെ ഇതെവിടെ പോകുന്നു? ओह क्या था? സമാധാനം വേദനിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഇനി ട്യൂബ് ഇടാൻ തന്നെ പോവുക. അല്ലാതെ എനിക്ക് വയ്യ ഇങ്ങനെ എന്നും രാവിലെ മൂത്രം തുടയ്ക്കാൻ. അപ്പച്ചനെക്കാളും വയ്യാണ്ടാ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കണേ. ഓർമ്മയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ? പോട്ടെ. മൂത്രം ഒഴിക്കണം തോന്നുമ്പോ അപ്പച്ചനെ ബാത്റൂം ഒന്ന് പോയാലെന്താ? I am very hungry and tired. I have walked a long way. ഓ അതൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഉഫ്, ഈ ചെറുക്കന്റെ കാര്യം सिलेक्टिव मेमोरी गई है उनकी। രാവിലെ കിടന്ന് കാറിക്കോളും അമ്മ കുമ്മാന്നും പറഞ്ഞ്. ആടാ अरे എടാ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. തൊണ്ടവേദനയല്ലേ, അതങ്ങ് മാറിക്കോളും. നീ ചുമ്മാ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ സൂര്യ. अरे जो सबसे यंग है वो आवाजें लगा रहा है। കിടന്ന് കാർന്നേ. ആ വന്നാ ആ ഫാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ. स्विच ऑफ द फैन। ആ ഫാൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ. Shame on you. हद हो गई। ये वो प्रेमलू वाले हैं, ഓഫ് ചെയ്യണം അല്ലേ? सचिन। ഓഫ് ആക്കി തരാം. हाँ सेम यही करना चाहिए था। അമ്മ തണുക്കുന്ന ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ പ്ലീസ്. അല്ല, ആരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നേ? ചായ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് അടുക്കളക്കകത്തിരിക്കണമെന്ന് അറിയാമല്ലേ ഗ്ലാസ്സുകള്? ഓ ഞാൻ ഗ്ലാസ് ആവശ്യത്തിന് ഒറ്റ ഗ്ലാസ് ഇല്ല അടുക്കളക്കകത്ത്. എല്ലാം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചോണം പുരാവസ്തുവായിട്ട്. बहुत गलत बात है। എന്തൊക്കാ इतना ഈ mess है മുറിക്കകത്ത് यार। എങ്ങനെയാടാ കിടന്നുറങ്ങുന്നേ? बेचारी आंटी। Again। ओह यस। इनको डायपर पहना दो ना यार। ഇത് എന്ത് കോലവാടാ ഈ മുറി? അവൻ വന്നാ ഇനി എവിടെ കിടക്കും? ഓ അവന് ഇനി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാൻ പോണില്ല. പെണ്ണൊക്കെ കെട്ടി എറണാകുളത്ത് തന്നെ സെറ്റിൽ ആകത്തുള്ളൂ. ആഹാ, എന്ന് നീയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നേ? അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ തുടങ്ങത്തില്ല വെറുപ്പിക്കാൻ. अब एक और लड़का भी है मतलब। वो
लग रहा है शायद बड़ा बेटा है। हाँ, और वो आएगा नहीं भाई, ये घर का कैसे होगा? हाँ भाई टूट जाएगा ये। अरे नहीं, ए वेट पड़ा और एक ओ वो इनके भाई हैं। हाँ इनको भी देखा है हमने पहले। 220 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम From होम। home. ओ ये इनके भाई होंगे। इनका घर थोड़ा सा अभी होता है ना, क्रम्बल कर रहा है, जैसे वो सेम वो एक्वेरियम कर रहा था ना, वैसे ही सेम। ये मेरे को लग रहा है बहुत एम्बिशियस है। क्या अवार्ड है ये? फॉर मैंने पढ़ा ही नहीं। प्रीमियर। बेबी प्रोड्यूसर उनको एक्टर बनना है क्या? या इनकी वाइफ होगी वो। बेबी नाम भी हो सकता है। അയ്യോ ചേട്ടാ ഞാൻ ദേ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം പോണ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ദേ ഇപ്പൊ വരാം ओ नीचे आए पड़े। आ अच्छा ये राइटर है। हाँ ओह वाह, मेरे को अभी से ही मूवी से प्यार हो रहा है। ये राइटर्स के रूम्स तो ऐसे ही होता है यार, पूरा मेसी। हाँ तो स्क्रिप्ट खोल लो। हाँ ഈ കോലത്തിലോ ടെസ്റ്റ് कवर से जज मत करो यार। 75 ലക്ഷം രൂപ 100% പലിശ. ഇപ്പം പലിശയും മുതലും കൂടെ എത്രയായി കാണും? എന്താട്ടാ അല്ല നമ്മള് വിശാലിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത കാര്യം പറയായിരുന്നു. 75 ലക്ഷം രൂപ 24 മാസം മുമ്പ്. അപ്പൊ ഇത്രയും മാസം പലിശ എത്രയായി കാണും ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി. ചേട്ടാ വിശാൽ? കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലൈമാക്സും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയി പറയാം ओ നാട്ടിൽ अच्छा നടക്കുന്ന एक्टर പ്രശ്നങ്ങൾ को മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് മുഴുവൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടണ്ടേ? അതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം? ചേട്ടാ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് अरे उनके सामने तो नहीं करो। अरे वो वेट कर रहे हैं यार। എന്താ സംഭവം? कितनी नोटिफिकेशन? അല്ല ഇയാൾ എന്തോ പറയാൻ വന്നല്ലോ. പറയാം ശരിയാണല്ലോ മറന്നു छोड़ना पड़ेगा सोशल मीडिया। ഞാൻ ക്ലൈമാക്സ് എഴുതിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളൂ ഞാൻ വിശാലിന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും പോയി പറയാൻ തയ്യാറാണ് കൊള്ളാടെ നല്ലതൊക്കെ തന്നെ. ഉഗ്രനാണ് अच्छा ഞാൻ ഇതെന്ന് പറയല്ല ഉഗ്രനാണ് ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിശാലിനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ. वो बुला रहे थे रे। ഹലോ നമസ്കാരം വിശാൽ. ഇത് ഞാനാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ബേബി, ആക്ടർ ബേബി. അന്നൊരു 75 ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ് തന്നില്ലേ? അത് തന്നെ. ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടു. അതിഗംഭീരം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിഗംഭീരം. അതിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അത് കേൾക്കാം. രണ്ട് ദിവസം 2 days। കേൾക്കാമോ? രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ്. ക്ലൈമാക്സിന്റെ എൻഡ് പഞ്ചുകൂടെ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ദിവസം കൂടെ. നാല്. अरे എന്നാലും നമുക്കതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്കൊരു ഞാൻ കൂട്ടി പറയണേ ഒരു 4 ദിവസം. विद अ बफर। ആ സൺഡേ ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ടാ? ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച തീർച്ചയായിട്ടും വരും. എന്നിട്ട് വായിച്ചു കയറും. ആ ഓക്കെ. ഫോൺ ചോദിക്കണം ഒരു മനീഷ ഇവിടെ ആദ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഞായറാഴ്ച എന്നൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് തീർന്നാലും ശരി തീർന്നില്ലെങ്കിലും ശരി ഇത് അവിടെ പോയി വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിരിക്കണം. കേട്ടല്ലോ? Done. ആ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം गर्लफ्रेंड എത്ര നേരം വിളിച്ച്? വെളുപ്പിന് 3 മണി വരെയൊക്കെ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ओ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം മീറ്റിംഗിലാണ് എവിടെയാ? ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പിന്നെ വിളിക്കാം നീ എന്താ ആന്റി പെട്ടെന്ന് अरे यार यार सो ओ नो, बहुत मेसी है इनका घर तो। Ew. कौन पिएगा यहाँ पानी? मैं तो नहीं पीता।
ഞാൻ വിളിക്കാം. ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നീ എന്തേലും ചെയ്യും. ആന്റണി, അതെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പോവാ. നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഈ ഡെഡ് ലൈൻ കൂടി നീ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡ്രോപ്പ് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. നീ വാങ്ങിച്ച അഡ്വാൻസും തിരിച്ചു തരണം. ആദ്യ പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റാക്കിയ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് വിശാലിനെ പോലെ ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ നിനക്ക് ഓപ്പൺ ഡേറ്റ് തന്നത്. ഇപ്പൊ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇതുവരെ ഞാൻ വേറൊരു പടം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിൽ കൂടുതൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് സമയങ്ങളെ നീ വേഗം എഴുതി തീർക്കാൻ നോക്കും. अच्छा इनकी पहली फिल्म सुपर हिट गई थी, അത് ചുമ്മാ अब सेकंड स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे. ടൈം ഈസ് മണി, മണി ഈസ് എവരിത്തിങ്. ചേട്ടാ പ്ലീസ് ടെൻഷൻ ആക്കല്ലേ, ഞാൻ തീർത്തോളാം. ഡെഡ് ലൈന് മുമ്പ് എന്തായാലും ഞാൻ എഴുതി തരും, നമ്മളത് പൊളിക്കും. ഇവിടെ എന്ത് വൃത്തികേടായിട്ടാ കിടക്കുന്നത് ആന്റണി. ഇത് നിന്റെ മുറിയല്ല, ഇത് നിന്റെ മനസ്സാണ്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ക്ലൈമാക്സ് ഏതായാലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതണ്ട. ഫസ്റ്റ് പടത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നീ എവിടെ ഇരുന്നാണ്? होम memories. यस, आ जाओ वापस. Wow. क्या बात है भाई, कितनी क्यूट मूवी लग रही है यार. सही में. मुझे लग रहा है लिखने की वजह से वो घर से दूर गए होंगे और वहाँ लिख नहीं पा रहे अब. ट्विटर. और घर पे बहुत कंफर्ट रहता है. मदर तुम्हारी हेल्प कर रही है, सब चीज हो रहा है, टाइम टू टाइम खाना. अच्छा इन्होंने लिखी भी खुद थी, डाइट भी खुद ही की थी. ओहो, इनकी लॉसेस हो. ഇതെങ്ങനെ ഫിഷ് ടാങ്ക് പൊട്ടിയേ? അത് പറയാനല്ലേ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു, നീ ഫോൺ എടുക്കണ്ടേ? കഥാപ്രസംഗം പറയേണ്ട കാര്യം പറയുന്നത് എങ്ങനെ പൊട്ടിയേ? ये क्या कर रहा അത് है? അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് अंकल പൊട്ടി की वो यूज വന്നതാ. करके അതെങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് പൊട്ടും? ट्राइपॉड അധികം बना दिया കിടന്ന് उसको. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ചടിച്ച് വെള്ളം ബാക്കിലൂടെ ചോർന്നു അവിടെ മൊത്തം ദ്രവിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നടാ, നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ. എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അതങ്ങ് പുറകിലോട്ട് തന്നെ മറിഞ്ഞു. അപ്പച്ച തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുവായിരുന്നടാ. കൂടുതൽ കണ്ടാക്കി വിടാതെ ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് വെളി കയറാം. काम नहीं അതുമൂലം करवाता മൊത്തം ये. കുളമായി. നിന്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും തുടച്ചു തീർന്നിട്ടില്ല പാവം. അയ്യോടാ, അത്രയ്ക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നു. ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് തുടക്കി. ഓ ആ മിക്കിട്ടേക്കുന്ന ഇത് ആ പാത്രം ഒന്ന് काम नहीं മൂടി വെക്കോ? करवाएंगे. इग्नोर. മിക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പാത്രം മൂടിയിട്ടില്ല, നീ എങ്ങനെ കണ്ടു? ഡാ, മിക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പാത്രം മൂടിയിട്ടില്ല, നീ എങ്ങനെ കണ്ടുവെന്ന്? ആ അത് ചാൾസ് ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റോറിയോ? ആ ഞാൻ വിളിക്കാം. ആ വെക്കി. ഹലോ ഹലോ, സ്റ്റോറി അവനോടെ നമ്മുടെ ചാൾസേ ऊपर ടാങ്ക് പൊട്ടിയതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്റ്റോറി ആക്കി ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുവാണ്. इंटरनेट. Instagram. അതിന്റെ ഒരു കുറവും കൂടെ. അതും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. മിക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാത്രം മൂടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഒരു അതിനകത്തുണ്ട്. Yeah, से प्राउड क्यों but है? an example of the power. ये अंकल की हेडलाइन आती है, ऐसा लगता है नहीं? हाँ. यार आउटडोर्स कितने अच्छे हैं यार. इसको भी पता है स्टोरी पे. ओ ये अंकल को स्टोरी वाला काम पसंद आ रहा है. सीख जाएंगे अभी ये भी. ഹായ് മോളെ, എന്തുണ്ട് വിശേഷം? കുഞ്ഞെന്തിയെ? ആ കാണിക്ക്. ഓ ഓ, ഇതിനകത്ത് കോട്ട് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇല്ലേ? ആ ശരി ശരി. വെക്കല്ലേ. ആ മോളെ, നിന്നോട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യം പറയാനുണ്ട്. വീട്ടിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല. നിന്റെ അമ്മയും അനിയത്തിയും കൂടെ എന്നെ കൊല്ലും. മോളെ അത് നിസാരമുള്ളല്ല, അച്ഛന്റെ തൊണ്ടന്ന് ചോര വരെ വന്നു. ആ അച്ഛാ, മുള്ളി ഒഴുകിയ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ശരിയാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അല്ല ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഒക്കെ തണ്ണാക്കി കുത്തിയ ബ്ലഡ് വരും. പകുതി അച്ഛന്റെ തോന്നല, അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നീ വെച്ചോ എല്ലാം കണക്കാ. इनको एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है क्या? നീ ഇത് കണ്ട, ഇന്നലെ പുട്ട് തൊണ്ടാ കുടുങ്ങി മരിച്ചു പോയ ഒരുത്തനാ. Rice के. പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കോ? अरे ये सब बिलीव मत क्या करो. മരിച്ചതല്ലേ? അല്ല നിന്റെ ഇത്രയും ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന മോളെയും കൊച്ചുമോളെയും കാണണമെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഞെക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോടാ. ഞാനെന്റെ ചെറുക്കനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി. He's coming home. ഹലോ, എപ്പോ? क्या बात है, आज ही मांगा, എന്താന്ന് आज ही मिल गए.
ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയും കുറച്ച് റേഞ്ചിലോട്ട് നിൽക്ക് ये हर घर सेम ही होता है नहीं मम्मी पूजा कर रही है पीछे कुछ बज रहा है എനിക്ക് കേൾക്കണല്ലോ പറയണമെന്ന് അമ്മ ടിവിയുടെ വോളിയം ഒന്ന് കുറയ്ക്കോ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് बाहर से आया वो हुआ सीधे कोई से उतारे तो family समझ celebrity नहीं जैसा आता। लगता है सब एकदम वैल्यू എന്ന് വെച്ചിട്ട് പോടി പിശാച് അധികം കുറക്കാണ്ട് You bitch घर में ये लैंग्वेज नहीं प्रिया प्रिया എന്താ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഒന്നുമില്ല. താടി മുടി ഇതെന്തൊരു കോലോടെ. इतना प्यार से देख रहे हैं वो നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ നീ വരുന്ന ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ओ यार यार ये छोड़ दो girlfriend यार फोन्स നീ വല്ലതും കഴിച്ചായിരുന്നോ? ഡാ, നീ വല്ലതും കഴിച്ചതാണോന്ന്? അമ്മ എന്താ അമ്മ കഴിക്കാൻ ആ കഴിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് നീ ആദ്യം പോയി കുളിച്ചിട്ടോ ഹിയോ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക and subscribe ഇതുപോലുള്ള വണ്ടർഫുൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ഐക്കൺ ടാപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിടിച്ചു പൊടിക്കുക ഇറ്റ്സ് മീ ചാൾസ് ഒളിവർ ടു സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ वो stick ऐसे क्यों पकड़े? നാട്ടിൽ ഇടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വ്ളോഗ് ഉണ്ടാക്കും ഡയറക്ടർ സാറെ പോന്ന് ഇതെന്തേ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കണ് എന്തേ നല്ലല്ലേ ओ ले എന്നെ ജപ്തിയല്ല പ്ലീസ് ഇതൊക്കെ മൊത്തം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ അത് ഞാൻ വൈഫൈ കുറച്ച് നേരം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം നിന്റെ പാസ്വേഡ് മാറ്റിയായിരുന്നു മാറ്റി പറയാൻ പറ്റൂല പറയാൻ പറ്റൂല why പറയാൻ പറ്റൂല അടിക്ക് अच्छा can't tell is the password പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഞാൻ പറയാം मैं भी यही रखूंगा बता दिया तुमने താങ്ക് യു कितनी ज़्यादा ये फील गुड मूवी है एंड वो अंकल जब वहाँ पे देख रहे थे ना उनको एंड वो जब अपने फ़ोन में लगा हुआ था इतना ज़्यादा तरस आ रहा था ना एंड वो अंकल कितने प्यार से देख रहे थे कि हाँ भाई मैं सुबह ही याद कर रहा था तेरे को और तेरे बाल कितने हैं तेरे ये कितने मस्त लग रहे हैं हर चीज़ वो अच्छे से बात करना चाहते हैं बट वो लगा हुआ था इससे कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बहुत सीखे बिकॉज आजकल तो ये बहुत बढ़ गया भाई सब कोई फ़ोन में लगे रहते हैं चाहे कोई कब बात कर रहा हो तो ये होता है भाई फ़ोन एक्चुअली साइड में रख देना चाहिए जब आप फैमिली के साथ हो सच में यार और ये मतलब ऐसे इतने ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड में घुसे हुए हैं यार दिस इज सो बैड और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से वो क्लाइमेक्स भी नहीं लिख पा रहे हैं उस पर भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब यहाँ पे देखना होगा क्या होता है अभी इनकी पूरा मतलब घर ऐसा ही है कि हर कोई थोड़ा थोड़ा ओल्ड हो चुका है बस ये जो दो बच्चे हैं और दोनों के दोनों बेटे जो है एक थोड़ा बाहर रहता है और एक यहाँ रहता है इनकी स्टोरी कहाँ आगे बढ़ेगी देखना होगा तो आप लोग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा तो इसे लाइक करते जाए कमेंट करते जाए शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए बाय